چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا، کیا تفصیلات ہیں شہزاد ملک سے جانتے ہیں، بتائیے شہزاد۔ جی ہاں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا ہے۔ چیئرمین محسن نقوی قومی ٹی20 اسکواڈ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نے قومی اسکواڈ کو ذاتی حیثیت میں دعوت دی ہے۔ کیمپ کے دوسرے روز ٹریننگ سیشن کے اختتام پر کھلاڑی کھانے پر جائیں گے، جبکہ دعوت کا مقصد کھلاڑیوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ورلڈ کپ سمیت اہم ٹور سے قبل کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافے کے لیے بھی دعوت دی گئی ہے۔ جی شکریہ شہزاد ملک۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا، کیا تفصیلات ہیں شہزاد ملک سے جانتے ہیں، بتائیے شہزاد۔ جی ہاں، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا ہے۔ چیئرمین محسن نقوی قومی ٹی20 اسکواڈ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نے قومی اسکواڈ کو ذاتی حیثیت میں دعوت دی ہے۔ کیمپ کے دوسرے روز ٹریننگ سیشن کے اختتام پر کھلاڑی کھانے پر جائیں گے، جبکہ دعوت کا مقصد کھلاڑیوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ورلڈ کپ سمیت اہم ٹور سے قبل کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافے کے لیے بھی دعوت دی گئی ہے۔ جی شکریہ شہزاد ملک۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق نگراں وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک کہتے ہیں گندم درآمد کی سمری میرے وزیر بننے سے پہلے جا چکی تھی۔ سمری 5 سے 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی گئی، مجھے علم ہوا تو میں نے رائے دی گندم کی وافر ذخائر ہیں، منگوانے کی ضرورت نہیں۔ ARY نیوز کے خصوصی انٹرویو میں کوثر عبداللہ ملک نے کہا کہ گندم امپورٹ کا معاملہ پہلے کابینہ پھر ECC سے منظور ہوا، پھر کیا کچھ ہوتا رہا میرے علم میں نہیں۔ امپورٹ کا معاملہ اتنا زیادہ اب تو بہت چیزیں سامنے بھی آ گئیں، لیکن اتنا یہ شروع کیسے ہوا؟ آپ کے دور میں ہی شروع ہو گیا، آپ سے پہلے ہو چکا تھا، اور معاملہ یہ کیسے یہ ہوا؟ یہ میرے خیال میں یہ چونکہ میں 11 سپٹمبر کو آیا ہوں ایز اے منسٹر، تو یہ کوئی سمری اس سے پہلے کی شاید انیشیٹ ہوئی تھی، اور وہ اس بیسس پہ انیشیٹ ہوئی تھی کہ صاحب ہر سال ایک اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے جو کہ یو ہیو ٹو کیپ آل دا ٹائم، تو وہ یہ ایک سمری تھی کہ صاحب TCP کو کہا جائے کہ یعنی کہ ٹوٹل 2 بلین کی تھی، لیکن فار دا ٹائم بینگ پتہ نہیں شاید 1 بلین یا 5 لاکھ ٹن کچھ اس قسم کی پہلے منگوا لی جائے وغیرہ، تو وہ سمری چلی ہوئی تھی اور مجھے جب اس کا علم ہوا تو میں نے اس کے اوپر یہ رائے دی تھی کہ صاحب ابھی ہمارے پاس گندم ہے اور یہ ابھی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسپیشلی TCP کے ذریعے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ TCP کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک ان کو فارن ایکسچینج دے گا، تو اسی دوران شاید ECC میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور ECC کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو کہنا چاہیے کہ دے شوڈ امپورٹ، اور رادر دین کہ بھی گورنمنٹ امپورٹس اور اپنے فارن ایکسچینج استعمال ہو، تو وہ ایک دفعہ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ ہے، اس کے بعد کا جو کچھ ہوتا رہا I'm not too much aware، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ صاحب وہ فیڈ بورڈ کی میٹنگ ایک آدھ ہوئی تھی، ایک اس پہ ہم نے آیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈ بورڈ کے پارٹیسپینٹ سارے پاکستان سے، پنجاب سے، سندھ سے، KP کے سب صوبوں کے، اور پرائیویٹ سیکٹر اور فارمرز سب اس کے ممبرز ہوتے ہیں، تو اس میں ڈسکس ہوا۔ تو مجھے اب کوئی ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، اس میٹنگ میں ہم نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ صاحب اس ڈیٹ تک جو آ جائے گی، اس کے بعد کوئی اپنے جہاز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی گندم آنی شروع ہو جائے گی اسی۔ تو یہ تو ہم نے کہا تھا۔ اب یہ جو کچھ ہوتا رہا، اس میں مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں میری انوالومنٹ تھی، اور چونکہ میں تو ECC کا میں ممبر بھی نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے نہیں علم کہ ECC میں کیا ایگزیکٹلی کیا بحث و تبحث ہوتی رہی۔
لیکن ایک اور میں بات آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ہماری ریکوائرمنٹ، مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں یاد، لیکن ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اباؤٹ 32 پوائنٹ سم تھنگ بلین ٹنس ہے فیٹ ریکوائرمنٹ جو ہماری ہے. ہماری پروڈکشن از اباؤٹ 29 پوائنٹ سم تھنگ بلین. تو یہ جو شارٹ فال ہے یہ 2.4 اور 2.5 کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ 2.5 کے بجائے ہم نے اگر 3500 کر لی تو وہ اس میں جو بھی 2.5 کہاں جو بھی ہوا ہے وہ آیا ہے. یہ بھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ بہت ساری چیزیں وہ آپ کو دکھائے بغیر وہ سمریاں موو ہو جاتی ہیں. یہ تو ایک کلچر ہو گیا ہوا ہے ہماری منسٹریوں کا. اور ہم لوگ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں. سیکرٹریز اور دی ہول اسٹیبلشمنٹ آلسو نوز کہ یہ تو 4 دن کے لیے آئے ہیں ان کی، اور نہ ہی ہماری کوئی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے پھر تو یہ ایشوز تو ہیں نا. اپنا کیئر ٹیکرز کے جو ایشوز ہیں وہ تو یہ ہے. تو اس میں تو بہرحال جیسے ہے تو یہ بھی سمری ایسے ہی ہوئی کہ منسٹر ہے سین پہلے کی سمری آئیں گی نا یہ تو ساری. لیکن بہرحال وہ روکا جا سکتا تھا اگر سیکٹری یا کوئی آپ کو بتاتے کہ یہ اگر ہمیں بتاتے، کیونکہ ہمیں نہ ہم تو آر ڈپینڈنٹ آن دی انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو اس بائی دی آفیشلز آف دی منسٹری. ہمارے پاس تو کوئی اور میکانزم ہے نہیں. جب تک وہ کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا جی کہ صاحب یہ ایکسیس ہو گئی ہے اور یہ ہے تو only then we can say yes or no. اور آپ کے سیکٹری آپ سے پہلے ہی تھے آنے سے جو تھے اس وقت؟ جی پہلے تھے ہاں. اور وہ بھی بعد میں چینج ہو گئے. وہ تو کافی بعد میں چینج ہوئے. اور کیپٹن محمود ہی تھے اس وقت جب سیکٹری وہ تھے. اچھا فوڈ سیکورٹی کے بعد میرا کامرس کا سب سے زیادہ رول تھا ECC میں. تو کامرس اور فائنینس اور یہ سارے یہ لوگ ہوتے ہیں. میں تو ایز اے منسٹر I was not member of ECC. آپ کے سیکٹری ہوتے ہیں اس کے ممبر. اگر ہمارے مطلب کا ظاہر ہے آپ کے مطلب کا ہی معاملہ تھا نا ایجنڈا تو اس میں تو آپ میں سیکٹری کو انوائٹ کر لیتے ہیں وہ لیکن essentially it is the job of probably commerce and finance. you see کیبنٹ نے منظوری دی تھی؟ کیبنٹ سے ہو کے تو ادھر گیا نا ECC. اچھا. اور پرائیویٹ سیکٹر کی پھر آپ نے اپوز نہیں کیا؟ میرے پاس کوئی اس کی کوئی ہے نہیں نا کبھی. لیکن یہ آن ریکارڈ ہے، یہ بڑا اہم بات کہ آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر ہیں نہ کریں. اس وقت یعنی سپٹمبر اکتوبر میں ہاں آپ نے کہا کہ یہ نہ کریں. کبھی یہ TCP سے امپورٹ نہ کریں. DPP کا رول کیا ہے اس میں؟ DPP کے ڈائریکٹر آف پلانٹ پروٹیکشن تھے. گیو all the permits etc for import and export وغیرہ. اچھا لیکن ان کے پاس بعد میں آتا ہے معاملہ. ہاں ان کے اصل تو پہلے کیبنٹ اور ECC نے کر لیا. ان کا تو کام ہے امپلیمنٹیشن ہے. جی بہرحال امپلیمنٹیشن بھی ادھر بھی کافی گڑبڑ ہے ادھر بھی. اور وہ انہوں نے انویسٹیگیٹرز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سر نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم بتائیے گا اگر یہ معاملہ کوثر عبداللہ ملک کے علم میں آ گیا تھا تو کیا انہوں نے یہ معاملہ وزیر اعظم یا کسی اور متعلقہ شخص سے سامنے اٹھایا کہ گندم کی درآمد روکی جا سکے؟ جی بڑا اہم سوال ہے. اصل میں ان کو پہلے آپ دیکھیں کہ ساری کابینہ پہلے حلف اٹھایا اور ان کو کچھ دنوں بعد 11 ستمبر کو ان کا اکیلے کا حلف ہوا اور اسی دوران اس سے پہلے ہی سمری موو کر دی گئی. لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے وہ جو سرکاری طور پہ ہونی تھی اس کو تو روکا. اور وہ جب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اس پہ ہم نے بھی پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جو بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے کہا کہ وہ درآمد کرے تو وہ ان کی ڈومین نہیں تھی. یہ کام تھا ECC کا جس میں وزیر خزانہ اور وزیر کامرس جو ہیں وہ ان کا کردار ہوتا ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو سیکٹری فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں. یعنی سیکٹری جو پہلے سے موجود تھے وہی کیپٹن محمود. اور جب یہ آئے اور اس کے باوجود ایک بات انہوں نے کہی کہ کچھ سمریاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ
उनको बताए बगैर जो है वो इनिशिएट कर दी जाती थी, और फिर उन्होंने इसको कहा भी कि ये ऐसे ना करे, तो उन्हें कहा जाता था कि ये तो डिस्कस आपसे हो गया था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में तो 100% था कि जब काबीना ने मंजूरी दी और फिर ईसीसी में गई तो ये सारा कुछ वजीर आजम और उनके नॉलेज में था, लेकिन ये मुखालफत करते रहे और ये कहते रहे कि टीसीपी या इसकी जरूरत नहीं, और बार बार कहते रहे कि वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। हाँ, ये जरूर सवाल पैदा होता है कि जब ये ऐसा हो रहा था तो इन्हें ओहदा जरूर छोड़ देना चाहिए था, अगरचे ये वाहिद शख्स हैं जिन्होंने मुखालफत की थी। ये उस वक्त ये बात करना भी बड़ा मुश्किल था कि ये सब जब राजी थे कि इतना बड़ा जो काम है वो डालना है और घपले करने हैं, तो ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुखालफत की, ऑन रिकॉर्ड है इनकी मुखालफत। लेकिन ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुखालफत की और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। नईम अशरफ भट्ट इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा में असिस्टेंट फूड कंट्रोल एएफसी की टीम ने पास्को सेंटर पर छापा मारकर सैकड़ों बोरियां गंदम पकड़ ली हैं। जुल्फिकार मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे। जी जुल्फिकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तहसीलदार ओकाड़ा आसिफ जुवेद विरक की सरबराही में असिस्टेंट फूड कंट्रोल टीम के हमरा चक के किस फोरल पास्को सेंटर पर अचानक छापा मारा गया। छापामार टीम ने एक ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रालियों पर सैकड़ों बोरी गंदम पकड़ ली। 3 नामालूम मुलजमान ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां छोड़कर फरार हो गए। गुलाम मोहम्मद परचेज इंस्पेक्टर पास्को को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर पास्को गुलाम मोहम्मद ने इस दौरान इंकशाफ किया कि वो जोनल हेड पास्को ओकाड़ा मुश्ताक शहद के हुक्म पर गंदम लोड करा रहा था। इंस्पेक्टर पास्को गुलाम मोहम्मद ने इस दौरान इंकशाफ किया कि जोनल हेड पास्को के हुक्म पर गंदम लोड करवा रहा था। इस सेंटर का टारगेट 25,000 बोरी गंदम है। जोनल हेड की हिदायत पर मजीद 10,000 बोरी जिसका बारदाना जहां से नहीं मिला, इस सेंटर पर लोड करवाई है। पकड़ी गंदम रैस मिल साहिवाल परवेज अख्तर सकना गैम्बर मोहम्मद इकबाल सकना पाक पतन की है। छापा के दौरान इंकशाफ हुआ कि पास्को सेंटर 21 फोरल पर रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मरतब नहीं किया जा रहा और रिकॉर्ड बोगस मरतब किया जा रहा है। पुलिस थाना शगूर ने तहसीलदार की मददियत में मुख्तलिफ दफात के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में मुश्ताक शाह जोनल हेड पास्को इंस्पेक्टर पास्को गुलाम मोहम्मद को नामजद किया गया है। इंतजामी अफसरान के मुताबिक काश्तकारों की अमानत में खयानत करते हुए इनके हकूक का इस्तेमाल किया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से आगाह करे थे जुल्फिकार मलिक। बहुत हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर देंगे आपको मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर पीपुल्स पार्टी से राब्ता। पार्टी जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ता किया है। पीपी जराये नून लीग की बजट से पहले हुकूमत में शामिल होने की दरखास्त। जहांगीर खान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए जहांगीर। जी बिल्कुल, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल राब्ते जारी हैं। मुश्तरका दोस्तों के जरिए एक बार फिर राब्ता किया गया है और पैगाम दिया गया है कि नून लीग बजट से कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से बाज़ाब्ता दरखास्त भी की गई है। जराये के मुताबिक दोस्तों ने पैगाम दिया है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का नून लीग अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुल्क को नून लीग बहरानों से निकालने की ख्वाहिशमंद है। लिहाजा नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बजट पेश करने की भी ख्वाहिशमंद है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो और बजट तैयारी में नून लीग का साथ दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनकर बजट के लिए अपनी तजावीज़ भी दे। जरा ये बता रहे हैं कि पैगाम लाने वालों को पीपल्स पार्टी की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। जी शुक्रिया जहांगीर खान। खबर है मांगा मंडी से, जिसके इलाके रंगीलपुर में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि बाप ने बेटे को आवारा गर्दी करने से मना किया था। मोहम्मद आमिर से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताएगा मोहम्मद आमिर। जी बिल्कुल, खून सफेद हो गया, बढ़ती जा रही है। ये अफसोसनाक वाकया थाना सुंदर के इलाका रंगीलपुर में पेश आया है, जिसमें 50 साल बाप अकरम ने अपने ही बेटे हसन को, जो कि कोई काम काज नहीं करता था, घर देर से वापस आने पर आवारागर्दी से मना किया और कोई काम काज करने के लिए समझाया। तो उसका 23 साल बेटा हसन में गुस्से में आकर कमरे में पड़ी हुई राइफल उठा लाया और अपने ही बाप पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से अकरम मौके पर जहां बाका हो गया है, जबकि हसन राइफल समेत मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया है। बहुत शुक्रिया आमिर अहमद तफसीलात के लिए। तांदलियावाला थानागढ़ के नवाही गांव जम्मू में जहरीली शय खाने से खातून और 4 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। तमाम अफराद एक ही खानदान के हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एसपी सादर का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जाँ बहक अफराद ने खांसी की दवा ली थी। मजीद तफ्तीश जारी है।
इंसिडेंट हुआ कि एक ही घर के जो है वो 5 मेंबर जो हैं वो जान बहक हुए हैं। चेस्ट इन्फेक्शन खांसी का मामला था बच्चों को, तो उनके वालिद ने जुमे के रोज़ मेडिसिन ली एक पंसारी की दुकान से, तो वो खाने के बाद दूध के साथ दी है, तो फ़ौरन रिएक्ट किया है, जहर आलूद चीज़ ऐसी खा ली है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब्दुल वहाब इस चीज़ को तो मानता है, उसको मेडिसिन दी थी बच्चों की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन पंसारी को कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं है कि वो मेडिसिन दे। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी पंजाब की बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 अहम दहशतगर्द हलाक हुए। रावलपिंडी में हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम टीटीपी से है। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर होने वाले हमले में भी मुलव्वस थे। दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नामों से हुई है। दहशतगर्दों से आईईडी, हैंड ग्रेनेड, भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनेशन बरामद किया गया है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी पंजाब की बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 अहम दहशतगर्द हलाक हुए। रावलपिंडी में हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम टीटीपी से है। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर होने वाले हमले में भी मुलव्वस थे। दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नामों से हुई है। दहशतगर्दों से आईईडी, हैंड ग्रेनेड, भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनेशन बरामद किया गया है। गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए वजीर आजम की हिदायत पर कायम की गई 4 रुकनी कमेटी का इजलास आज भी होगा। कमेटी वाफर स्टॉक के बावजूद फरवरी 2024 के बाद गंदुम दरामद का जायजा लेगी। निगरां दौर की वजीर खजाना शमशाद अख्तर और वजीर तिजारत गौहर एजाज से भी इंक्वायरी होगी। कमेटी गंदुम दरामद की इजाजत और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कल वजीर आजम को रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है। कमेटी का कहना है साबिक निगरां वजीर आजम से पूछगछ का फैसला नहीं हुआ। कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने बताया अनवारुल हक काकर और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने गंदुम दरामद की जिम्मेदारी का मलबा निगरां सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदुम की तलब सूबों की थी, वजीर आजम का काम नहीं गंदुम की पैदावार देखे। डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अपने दौरा गैम्बिया के दौरान तुर्की के वजीर खारजा से मुलाकात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और तुर्की के 2 तरफा ताल्लुकात और दोस्ती मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इक्तिसादी, तिजारती और दिफाई शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने का अज़्म भी किया। इससे पहले सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में इक्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इसहाक डार ने कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अल रहमान अल सानी से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया। मुजफ्फराबाद के 2 मील पुल पर खातून ने बच्ची के साथ दरियाए जेहलम में छलांग लगा दी। वाकई की तफसीलात क्या है सरदार रजा से जानते हैं। बताइए सरदार रजा, क्या वजह सामने आई? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया अभी कुछ देर कबल ही दुमेल पुल पर पेश आया, जहां एक खातून ने 2 साला बच्ची के साथ दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी। और राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बच्ची की जो खातून है वो उसकी जहनी हालत जो है वो ठीक नहीं है और वो काफी अरसे से जहनी तनाव का शिकार थी। और घर में जो नाचौकी इसकी चल रही थी और इसका तल्लक जो है वो गड़ी दुपट्टा के इलाके से, और जिसने अभी जो है वो खुदकुशी कर दी। और इस किशोर जो है पुलिस एहलकार है। ताहम इस वक्त रेस्क्यू टीमें जो है वो उसकी लाश तलाश जो जारी है और दरिया के किनारे काफी दूर तक जो है वो इस वक्त रेस्क्यू इदारों के एहलकार जो है इसकी तलाश कर रहे हैं। शुक्रिया सरदार रजा।